इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफ़उ यदैहि हज़्वा मनकिबैहि इज़ा इफ़्ततह अस्सलाता व इज़ा कब्बरा लिर्रुकूइ व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकूइ रफ़अहुमा कज़ालिक व क़ाल समिअल्लाहु लिमन हमिदहु रब्बना लकल हम्दु व कान ला यफ़अलु ज़ालिका फ़िस्सुजूद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुत्तफ़क़ुन अलैह। दा द पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा हदीसो मुबारकोना यो हदीस मुबारक माता सुत उल्वस्तो और दा हदीस मुबारका बुखारी शरीफ के हमदे और दा हदीस योबल किताब दे अस्सहीहुल मुस्लिम पागी के हमदे और असल माखिज़ दगद्व किताब नदी और तदेना अलावा दा हदीस मुबारको च सोमर किताब नदी पर हर किताब की दा हदीस मुबारका मौजूद दे। पागथेर जमे पौरज़माने माता सुता जमंग दा मज़हब इस्लाम छिदे दात दे मज़हब इस्लाम असल के ख़ाइस थे और दागे आसानतिया दा अक्सर दा से उशी चिया द तासुब द वजना या द बुग़ज़ द वजना या के देशी सबल वजह और रीज़नुम के देशी चिमंगा अक्सर द खपल दीन द डेरो मसाइलुना हागा मसली जुड़ी कली दी च खल्को हागा द कुफर और इस्लाम मरतबे तर रसूली दी सोक पे और तरीक़ा बांधे अमल कई नो आगा खलक अगीता आइनी इस्लाम हुई और च कम खलक पे अमल न कई नो आगोई चेरा अमल पे उशी नो आगा देता कुफर तनेज दे मुताबिक खबर कई नो संग च सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन द दौरना यो दे मसल के इख्तिलाफ ते चेरा तवा पाते हवे कनवे नो दगशान पदगे इख्तिलाफी मसाइलों के यो बुनियादी इख्तिलाफी मसला च द आगे वक्त न रवाना दा वस हम दा आगा दादा च खलक आगे तवई रफ़उल यदैन असल के रपा पारबई के वही उछतवलु ता यदैन वही द्वाड़ा लासुनु ता दा संग चिता सो मुंस कवया और दा नियत शो के और गगुल न चिल्ला सुए सही दक़ अमल ता असल के वही रफ़उल यदैन नुसंग छिदरे फातिहे मुतालिक दा दक़शान पर उम्मत मुस्लिमा के द आगे वक्त नवाले द सहाबाई किरामुना तदे वक्त पूरे दा हम दा से यो इख्तिलाफी मसला दा और दा इख्तिलाफ दे पदे वजह बांधे च असल के दा दे मतलब दा नहीं च वालिम परस का तदे मुखालिफ थे या तदे पर हक़ के देन आगदा पैगम्बर दा हदीस मुखालिफत कई या यो इमाम असल के द पैगम्बर सल्लम तालीमात द्वाड़ा तरफ ता मौजूदी द पैगम्बर सल्लम हिदायत द्वाड़ा तरफ ता मौजूदी दागी ब बुनियाद बानी अक्सर दा से उशी च यो आलिम च दा हदीस ना कम पहम कई कमा खबरा दा हदीस ना हगा मालूमई नो बल आलिम आगशान पहम उनकड़ेशी आगशान दा हदीस ना आगा मसला मुस्तंबत या दा हगेना पे पोहा पा आगशान नशी लगा संग च दा बल आलिमी तदे वजना अक्सर बिया दा दो आइमाओ पा आराव की इख्तिलाफी नो दा इख्तिलाफ बदे के नहीं चे हदीस के इख्तिलाफ थे
حدیث مبارک اختلاف نہیں، خدا سوک چې دا چا حدیث اوریدلې دی چې دا حدیث نا کومه مسله فهم کوي آغا فهم کې تدی اختلاف راغلی. تدی وجنا اکثر بیا خلق زمنګ په دې معاشره کې وي چې منګه د چا خبره ومنو، او یا داسې وشي چې یو عالم یا یو امام یا یو فقیه هغه ته د هغه په دور کې هغه ته دغه حدیث رسېدلی نه. دا ضروري خو نه ده چې ټول دنیا کې څومره احادیث مبارکه دي نو دا د تا ته معلومي، یا د دین چې څومره مسائل دي نو دا د تا ته خامخا معلومي. داسې نشي کېدی، دا ناممکنه خبره ده چې دومره خلک چې په دې عرصه باندې عبور حاصلي. نو دغه شان زمونږ په دې معاشره کې دا یو بنیادی مسله ده چې کم خلق آغا په خپل منځ کې رب الیدین کوي، او چې کم خلق نه کوي نو دا کم خلق چې نه کوي نو کدی ورته په خوله ونه وایي خو اظهار داسې کوي چې که څه د په مانځه کې غلط کار وکړو. او کم خلق کم حضرات چې رب الیدین کوي په دې مانځه کې، او دا کم خلق مسلمانانی چې اون کی نو دا غیم په ذهن کې داسې چې دغه سوا نکړو نو گویا ته دی منز او نشو. دا ما تاسو ته په 13 جمعه باندې ویلي او وسط ته بیا هم چې په دې اختلافي مسایلو کې څوک کفر ته رسول، څوک په مذهب کې داخلول، څوک د مذهب نه ویستل، دا کم از کم د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تعلیمات نه دي. هر هغه مسله چې هغه کلیر کټ په قرآن او حدیث کې ذکر او څوک د هغې مخالفت کې اخو صحیح ده، خو چې کله د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه په یو مسله کې د یو عبادت 2 طریقې یا 3 طریقې یا 4 طریقې یا 2 طریقې نقل لی، او یو عالم یو کس په یو طریقه عمل کوي او هغه بل کس ته د په طریقه باندې عمل نه کوي نو د اسلام نه خارجول یا ویستل یا په دې باندې مناظره بازی کول، په دې باندې جماعت جدا کول، په دې باندې د خلکو سره اختلافات کول، دا کم از کم په مذهب اسلام کې نشتا. نو دغه شان زمنګ په دې معاشره کې یو بنیادی مسله دا ده، او ما سو پیرې غالبا زمنګ په دې جماعت کې خدا الله رحم دی داسې نشتا، خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې چېرته موږ یو مجلس ته لاړ شو نو موږ محسوس کړو نو د هغې په بنیاد باندې ما سو پیرې دا مسله کړې هم ده. خو بیا یې ځکه تاسو ته کوم چې فرض که نوې څوک پکې چې د هغې د ذهن نه دا خبره لر شي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائی دی وی چې و د الله نبی صلی الله علیه وسلم کان یرفع یدیه حظو منکبیه اذا افتتح الصلاة، چې کله به د مونځ شروع کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ چې نیت وتړو او یا د تکبیر تحریم وایو الله اکبر نو خپل دواړه لاسونه مبارک به ته د اوږو پورې اوچت کړل، و اذا کبر للرکوع او بیا چې وی د رکوع دپاره الله اکبر وی، و اذا رفع رأسه من الرکوع او کله چې به د رکوع نه سر اوچتو سمع الله لمن حمده چې موږ وایو رفعهما کذالک، نو څنګه چې به په دې اول ځل دا لاسونه چوت کړي دقه شان به په دې کې بیا چوت کړل، وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، او دا به بیا وی، وکان لا يفعل ذلك في السجود، او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به دا کار په سجده کې نه کو. او په یو بل حدیث مبارکه کې دی د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی مهربان صلی الله علیه و آله وسلم بچ کلا د 2 رکعاتو نه بیا 3 رکعات ته پاسې 3 رکعات 4 رکعات کم مونځ شي یا 3 رکعات کم مونځ شي، نو پاغي کې هم د لاس داسې چوت کړل. وس د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم یو کار کړی دی او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم لا نقل له، نو په دې کې زما په خیال باندې د اختلاف یا د یو بل نه جماعت جدا کول یا په دې باندې مناظره بازی کول کم از کم دا د مذهب اسلام کې نشته، او نه مذهب اسلام
د دې شیزونو اجازت ورکوي. سوال دلته کې بیا دا راغی چې کم خلک یې کوي او کم خلک یې نه کوي. نو دا یوه خبره په ذهن کې کېدی چې دلته زه د ائمو ذکر په دې بنیاد باندې کوم، ورنه چې د پیغمبر خبره ذکر شوه نو بیا پسې اخوا دویم غړي ته سره څه حاجت نشته. خو زمونږ په دې معاشره کې اکثریت خلک دلته چې دایي نو موږ دا وایو چې یاره یو 4 ائمه کرام دي، 4 امامان دي. نو بیا خلک وایي چې ته د چا د امام په مسلک باندې یا د کم امام ته مقلد د کم امام ته تقلید کې. نو په دې معاشره کې دا هم یو غټه المیه ده چې خلکو ته د حدیث سره سره بیا دا هم وایي چې پلا امام دا وایي، ځکه چې زمونږ د خلکو سوچ پوها لا آغا زید نه در رسیدلی. په دې به خفه کېږئ نه. موږ په دنیاوي تعلیم کې ډېر وروسته یو، نو مذهبي خو لا ډېر وروسته خبره ده. او سوال لا دا چې سړی ځان ته مسلمان هم وایي، دا ډېره وروسته خبره ده. نه په موږ کې د تحقیق او ریسرچ څه ته وایي هغه ماده شته، او نه په موږ کې د سوچ بچار. موږ بس لکیر کې فقیر چا چې راته څه ووایي موږ پسې ورپسې یو. او دا وجه هم دا ده چې کله یو قوم غلام پاتې شي، نو موږ خو یو 100 کاله د انګریزانو غلام پاتې شوي یو، نو چې د 100-200 کاله نور تیر شي نو هغه اثرات به چېرته زموږ نه وځي، نوی نسل چېرته راشي او په هغې کې دا ماده پیدا شي. خو هم ناممکنه ده، خو د موبایل نه دی وزګار. نو خو هله چې چا کې د ریسرچ او د دې مادې د تحقیق، نو اکثر موږ دې خبرو ته سوچ نه کوو. نو د دې وجې نه چې ته چاته څه حدیث مبارکه بیان کړي نو هغه زر تا ته دا ووایي چې یاره صحیح ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، خو زما په مذهب کې نشته. نو ته به حق ایران شي چې یا الله دا څو مذاهب دي، خو دغه دین اسلام یو مذهب دی او دی وایي دا به مذهب کې نشته. نو سړی وایي چې الله به خبري چې دی به مذهب څه ته وایي چې د اسلام نه علاوه به چېرته بل مذهب ومي نو شته، یهودیت دی، هندو مت دی، سیک مت دی، دا هم شته بېشکه. خو نور خو مذهب دغه یو مذهب دی، ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مذہب صرف یو دے اسلام. ہاں نور شے باطل مذاہب تقابل ادیان بیا ځان لسټډي کوي کتابونه، لو شے مذاهب په دنیا کې شته، په هغې باندې مختلف کتابونه لیکلی شوي دي. نو د دې وجې نه سوال بیا دا پیدا شي چې یاره تا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ووایې، خو آیا دا زموږ په مذهب کې شته که نشته؟ نو دا مذهبونه ته ځکه بیانوم، ورنه ما تاسو ته ووایي چې خبره د حدیث ته نو بیا پکې اخوا دېخوا چېړل مه کوئ. نو په دې مسله کې هم بېشمار کتابونه لیکلی شوي دي. خو بهرحال مسلم چې کوم حدیث دی، مسلم شریف دا حدیثو کوم کتاب دی، په دې باندې یو محدث شرح لیکلی دی، هغه ته وایي امام نووي رحمه الله تعالی. هغه وایي چې زمونږ په دغه تحقیق دا دی او نور په دې کې بحث کېدی شي، خو هغه وایي چې 3 ائمه کرام، امام شافعی رحمه الله تعالی، امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی، او صحیح خبره هم دا چې امام مالک بن انس رحمه الله تعالی، دا هغه آخري قول هم دا دی. دا 3 واړه حضرات زمونږ امامان دي. دا ګوره په ذهن کې دا پردي امامان ګوره نه دي. څنګه چې تاسو د امام صاحب نوم علی دقه شان امامان زمونږ دا 3 نورم دي. ګوره دا جدا سوال دی چې زمونږ په ذهن کې چا دا اچولې ده چې زمونږ یو امام دی امام ابو حنیفه رحمه الله او نور نشته. دا چې هر چا اچولې ده ډېره غلطه خبره یې کړله، زمونږ ذهن یې دې طرف ته جوړ کړلی چې که څه دا 4 واړه د یو بل سخت مخالفینو او بس څنګه چې زمونږ د غیر مسلمو سره مقابله ده، نو داسې چې ته د یو امام تقلید کوې نو د بل امام سره به دې هم دقه شان مقابله وي. دا خطا خبره ده. هر چا چې اچولې ده او لیکلې ده خطا یې لیکلې ده. که تاسو ته څوک وایي چې نا په پلانکي کتاب کې لیکله نو حواله نه در کوم، ما ته معلومه ده په کتاب کې لیکله، خطا یې لیکله. په کتابونو باندې کار نه کېږي، کتابونه بس همدغه دي، قرآن او بیا وروسته احادیث. نور خو علما لیکل کوي، زه لیکل کوم، ته لیکل کوي، هغه لیکل کوي. د پیغمبر د خبرې سره مخالفت نشي کېدی، نور د هر چا د خبرې سره مخالفت کېدی شي. دا ګوره په ذهن کې کې دلیل په بنیاد باندې. په دنیا کې یو شخصیت دی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې دا هغه د خبرې سره ته مخالفت نشي کولی. نور دا هغه نه هټ کر په دنیا کې چې څومره خلک دی دا هغه د خبرې سره ته د دلیل په بنیاد باندې مخالفت کولی شي. تا ته یو سړی وایي چې نشي کولی، ځانه به چاړه جوړ کړي او غلی به ناست جو بس کېنه. نو دا 3 ائمه کرام زمونږ وایي امام شافعي رحمه الله تعالی،
امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی او صحیح خبره هم دا چې امام مالک رحمه الله تعالی دا درې واړه حضرات وی چې ته مونږ کې نو بمانځه کې رفع الیدین چې دا سنت عمل له سنت څه ته وایي د پیغمبر طریقې ته وستا اخوا چیړونو ما ته دلیل وخایه او هغه چللی او دا چللی زه دلته دا ثابتوم تاسو ته نه چې تاسو رب الیدین کوئ دا زه دا نه ثابتوم زه تاسو ته یم چې په دې مسلو باندې چې کم خلک جګړې کوي دا پې ولې کوي چې یو شی په دین کې شته ضرورت سره د دې نه د چا چې کومه خوښه ده په هغې طریقه دې عمل کوي نو دا درې واړه ائمه کرام وایي چې دا سنت عمل دی ځکه هغې په پوښ باندې احادیث مبارکه دي او دا خبره په ذهن کې کېدی چې د 50 صحابه کرامو نه 50 صحابه د یو صحابینا یو حدیث نقلی دا کافی دی خو دا قسمه احادیث چې تبا د روکونه پاسې بله سنت شوته او د روکونه او بیا د دویم رکعت نه پاسې د دریم نه هغې کې به هم لا سنت شوته رب الیدین دا د 50 صحابه کرامو نه نقل دي د څونه د 50 د یو نم نقل هغه کافی دی 50 صحابه کرام او ما تاسو ته د حدیث خو چې کوم کتاب اوچته حدیث پکې دی خو درې واړه ائمه وایي چې دا یو سنت عمل دی اجر پې تا ته میلاویږي او کم از کم یو حدیث خو پکې دا دی چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ته چې نارمل مونځ کې نارمل دا موږ چې په کومه طریقه کوو نو د دې یو شان اجر دی او چې کم خلک هغو په دې خپل 4 یا 2 رکعت مونځ کې دا لاسونه چوت کړل رفع الیدین وکړو نو په هر رفع الیدین ورته 10 اضافي نیکۍ میلاو شوې نو په دې خو خپل ایمان مضبوط کوي چې کم خلک دا کوي موږ ورته بد ګورو د هغو مونځ زموږ د دې مونځ نه په مرتبه کې لږ سیوا دی دا جدا سوال دی چې ته ورته بد ګورې او زه ورته بد ګورم دا په خپل ځای باندې خو د حدیث په بنیاد باندې هغه ته 20-30 نیکۍ سیوا میلاویږي اوس څوک مني او که نه مني هغې سره زموږ څه کار نشته بل طرف ته یو زمنګ یو بل عظیم امام دی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دا هغه تحقیق دا دی دا هغه ریسرچ دا دی دا هغه فهم دا دی هغه وایي چې په مانځه کې رفع الیدین نه کول دا مستحب او غوره خبره ده اوس سوال دلته کې دا راغی چې تا خو مخکې احادیث وویې نو ولې امام صاحب احادیث نه مني دا هیڅ خبره نشته دا جدا سوال دی چې څوک دا الزام لګوي چې امام صاحب احادیث نه مني دا په هغه باندې خلک الزام لګوي امام ابو حنیفه رحمه الله بالکل احادیث مني خو شرط دی چې هغه ته حدیث رسېدلی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بلکې د دې ټولو امامانو اقوال نقل دي د امام ابن قیم کتاب دی رفع الملام عن ائمة الاعلام په هغې کې هم دا قول دی او یو بل امام دی امام شاطبی داغه کتاب دی الاعتصام پاغي کې هم دا اقوال نقل لی هر امام قول نقل لی خود امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دا قول پکې خپسری سره نقل لی داغه دا نوې منشن کړل چې امام سے فرمای اذا صح الحديث فهو مذهبي چې کم زم صحیح حدیث باندې چا عمل کو د زما په مذهب دی دا غره په ذهن کې دی چې کم ځای کې چا په صحیح او مستند ترین حدیث مبارکو باندې عمل کو تاسو ته میلاو شو دا عین زما مذهب دی دا خو بل سوال دی چې لاندې خلکو امام صاحب دومره بدنام کړی دی دا د لاندې خلکو د چا سره چې پوهه نه وه بس څوک چې څه وایي جو په امام صاحب ورته پي چا دا کوشش نه دی کړی چې امام صاحب دا خبره په څه کې کړله دا هم یو هم سوال دی کتاب وښایه هسې وایي امام صاحب خو په 80 هجری کې پیدا شوی په 150 هجری کې وفات شوی دی 150 هجری ته ګوره او 1442 1400 کاله وشو 1300 سال د هغه د مرګ وشو 1300 سال مخکې څه کتاب خو ثبوت پیش کړه که نه چې امام صاحب منشن کړی او لیکلي چې دا پکې دی دا هسې زمونږ هوایي خبرې دي خو به هر حال زمونږ ته دی یو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تحقیق دا دی چې هغه وایي چې په مانځه کې د رفع الیدین کول چې نه دي دا زما په نسبت باندې زیات غوره دي اوس سوال دلته کې دا راغی چې امام صاحب په څه بنیاد باندې دا خبره کوي نو تاسو ته زه هغه حدیث مبارک وایم او دا په دې نیت باندې دلته کې تاسو ته وایم چې دا کم خلک چې هغې رفع الیدین کوي هغې دې رفع الیدین کوي کم خلک چې رفع الیدین نه کوي هغه دې ته بد نه ګوري او دا کم خلک چې رفع الیدین کوي دې نورو ته نه وایي چې کم خلک رفع الیدین نه کوي چې یاره ستاسو مونځ او نشو یا ستا مونځ په هغه طریقه نه دی چې د پیغمبر په طریقه باندې کم از کم یو حدیث بے شمار دی خدا یو حدیث پکې ما ته معلوم دی او په ابو داود کې دا حدیث نقل دی چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای دا حدیث په ترمذی کې هم دی
په ابو داود کې هم دی. دا دواړه د سیاهی سته کتابونه دي. نو دا دلته چې زه اوس تاسو ته کوم حدیث مبارک پیش کوم دا د ترمیزی په روایت سره دی او هم دقه شان دا هوبهو حدیث په ابو داود کې دی. دواړه د احادیثو مبارکو کتابونه دي. دا په خپل ځای باندې صحیح ده چې کمزوري احادیث په پکې هغه مرتبه نه ده کم چې د بخاري او د مسلم ده. په دې کې سره څه شک نشته. خدا یو خبره په ذهن کې کېدی چې امام ترمذی رحمه الله تعالی فرمایي چې هغه ما ته زما استاد وکی دا حدیث بیان کړو. وکی وی زما ته زما استاد سفیان ثوری دا حدیث بیان کړو. سفیان ثوری وی ما ته دا حدیث زما استاد حاسم بن کلیب بیان کړو. آصف بن کلیب وی ما ته دا حدیث عبدالرحمن بن اسود بیان کړو. عبدالرحمن بن اسود وی زما استاد د علقمه دا تابعی دی. دا علقمه وی دا حدیث ما ته زما استاد عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیان کړی. سند میں سره ځکه وی چې بعض خلک شکایات کوي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ علقمه وی چې یو پیر منګ ته وې. علقمه وی رحمه الله تعالی چې عبدالله بن مسعود زما استاد یو پیر منګ ته وې چې الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وې ز تاسو له هغه شان منځ ونه کما کم منځ چې با پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو وې منګ ورته وی چې وکا پس ولا فلم يرفع يديه الا في اول مرتين وی هغه منګ له منځو کو حکم چې تکبیر تحریمه ده پاغي کې لاسونه چوت کړو باقی چې دا د روکو لزی او د روکو نه را پاسې او د 2 رکعتونو نه پاسې په دې کې دعا بیا رفع الیدین اونکو. بس دا یو حدیث ته نور بشمار احادیث هم بیا خلکو د دې په ځای کې لیکلي خو دومره مستند احادیث نه دي. خدا یو حدیث داسې دی چې په د باندې بحث کېدی شي چې یاره د مقابله کولی شي که نه شي کولی. اوس په دې حدیث مبارکه کې عبدالله بن مسعود د پیغمبر صحابي دی. نو دا خو کې دی نشي چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیدلی. دا جدا سوال دی چې یو سړی اعتراض کوي چې عبدالله بن مسعود به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لیدلی. نو څنګه به داسې وشي چې د پیغمبر صحابي دی او د پیغمبر سره دومره عمر تیر کړی دی او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د پیغمبر منځ نه دی زده کړی. دا خو نعوذ بالله بیا د صحابي په شان کې په باندې الزام راځي. نو هغه چې منځ وکړو او د رفع الیدین ونه کړل نو د دې نه کلیر کټ دا پته ولګېده چې یاره کم از کم یو حدیث ته خو پښتو باندې شته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چرته د عبدالله بن مسعود په مخ کې یو پیر داسې منځ هم کړی چې په هغې کې به رفع الیدین نه یې کړی. دا جدا سوال له ما تاسو ته په تېرو جمعه باندې هم ویلي وو چې احادیث مبارکه چې دا کوم علماو چې کتابونه لیکلي هغوی وایي چې په دې احادیثو مبارکو کې په مراتبو کې فرق شته چې یو حدیث د بل نه څومره مضبوط دی، پاورفل دی، طاقتور دی. انسان په لحاظ سره کم خلک چې احادیث نقل کوي استادان هغه سند هغې ته وایي. په هغې کې بعضې داسې چې ډېر زیات متقیان ډېر زیات دا باسونه ټول په خپل ځای باندې صحیح دي. خو د هغې باوجود زه تاسو ته دا خبره کوم چې کم سے کم یو حدیثی مبارک خدا سے موجود دے کنا چې پیغمبر عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې القما چې منګله عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عنہ منځ وکړو او صرف یو پیر رفع الیدین وکړو کله چې تکبیر تحریمه او دوباره بیا ونکړل. نو د دې ګوره دا مطلب نه دی کم خلک چې رفع الیدین نه کوي نو هغه وایي چې دا نور ټول منسوخ شام په خطرې. ما تاسو ته وایي دا خلک دومره زیاتی کوي که نه. کم خلک چې په کم سیز پسې ورپسې دی د خپل سیز ثابتوي د بل ارغړی. دا خطا خبرې دي. خو دا د قدر ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرتا په زندګۍ کې یو پیر دوه پیرې د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په مخ کې به داسې منځ کړی چې په هغې کې به رفع الیدین نه کړی. دا هم زموږ دپاره کافي ده. وس یو سړی را پاسي او د دې دپاره دلایل وی چې یاره رفع الیدین نشته او سره چې دا کم خلک کوي دا هم صحیح نه دي او د هغې دپاره دلایل وی دا هم زیاتی کوي. دا مولیان ما اورئ صحیح خبره درته کوم. او کم مولیان چې په دې طرف باندې اړم دي او زور یې جوړ کړی دی چې دا ثابتوي چې تا رفع الیدین ونه کو منځ دې ونه شو دا هم په خطا باندې دي. ها که داسې تا ته وایي چې د پیغمبر یو سنت عمل دی په دې باندې عمل وکړه نو اجر به دې سیوا شي. دا خو د زه هم داسې یم چې بېشمار احادیث مبارکه دي چې په دې معاشره کې هغه ناپید دي. نو کله ناکله موږ له په هغې باندې عمل کول پکار دي که نه چې خلکو ته پته ولګي چې دا هم د پیغمبر احادیث مبارکه دي. او دا تاسو په ذهن کې ګورئ کېدی
چې کله چې دا کتابونه لیکلي دي فقهاو او یا د دې مسایلو متعلق، نو هغې هم دا وایي چې کوم خلک د دې قایل نه و چیرې رفع الیدین نه دي کول پکار، هغې هم په خپلو کتابونو کې لیکلي چې په زندګۍ کې موږ له چرته کول خو پکار دي که نه، چې خلکو ته پته ولګي چې دا هم د پیغمبر احادیث دي، دا چې داسې عمل پې نه وي، نو په یو څیز چې عمل نه وي نو مروري زمانه څومره چې زمانه تېرېږي نو بیا په هغه څیز د خلکو د ذهن نه ماوب شي، ختم شي، نو چې ختم شي محو شي نو خلکو ته بیا پته هم نه لګي چې نوی نسل لا شي هغه ته وایي چې دا حدیث ته به دا پکې دا کوم ځای نه و، ما پلار نیکه خو نه کول، من خو د پلار نیکه مقلدین یو په هغو پسې ورپسې یو که نه، څو قرآن او حدیث نه سټډي کوي. نو زما د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم نه خو د یو طرف ته بېشمار احادیثي مبارکه نقل دي، په هغې کې خو سره څه شک نشته، په هغې کې خو ته شک نشي کولی چې د بخاري او د مسلم او ما تاسو ته چې 50 صحابه کرامو نه نقل دي، نو چې د 50 صحابه کرامو نه نقل دي نو ته به د کم صحابي خبره رد کوې؟ نه رد کوي خلک، خو که څوک رد کوي، خو بل طرف ته دا موږ چې نه کوو، دا موږ چې نه کوو، موږ چې نارمل حالات کې مونځ کوو او رفع الیدین نه کوو، نو کم خلک که پرس کا دې طرف ته بد ګوري چې یاره دا تاسو ښه کار نه کوئ، نو د هغو دا خبره هم صحیح نه ده. ها داسې یو پوینټ ویلی شي چې یاره چلو په حدیث کې یو څیز یو عمل ذکر دی، په هغې عمل وکړه، خو په دې باندې مناظره کول چې راځئ راغونډ به شو، تاسو دا یوټیوب وګورئ که نه، دا ځکه تاسو ته وایم نوجوان نسل یې ګوري، په دې مناظره ده چې رفع الیدین شته که نشته، په دې مناظره ده رفع الیدین ثابتو، په دې مناظره ده رفع الیدین نه ثابتو. د الله بندګانو پیغمبر یو عبادت کړی دی په مختلفو طریقو، په کومه طریقې چې ته کوې تا ته پکې اجر میلاویږي او په هغې کې ثواب دی. او آخري خبره ده دا کومه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه بعد د صحابو په دور کې 3 اهم مراکزو، یو و مکه، یو مدینه، درېمه وه کوپا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په دې 3 ښارونو کې ډېر زیات اوسېدل، په مکه کې، په مدینه کې، په کوپه کې. اکثریت صحابه کرام په دې 3 ښارونو کې پاتې وو. تاسو چې د مکې تاریخ سټډي کوئ، هغه صحابه کرام چې هغې په مکه کې ژوند تېروو او هغې په مکه کې اوسېدل، هغې به رفع الیدین کول. کم چې د مکې صحابه کرامو هغې به رفع الیدین کول. کم صحابه کرام چې هغې په کوپه کې اوسېدل، او عبدالله بن مسعود په آخري دور کې کوپې ته تللی و، دالته مدرسه جوړه کړې وه، بیا علي رضی الله تعالی عنه ځکه کوپه خپل دارالخلافه وګرځوله. دا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په هغه صحابه کرامو کې چې دی په کوپه کې اوسېدو، نو په کوپه کې چې کم صحابه کرام اوسېدل هغې رفع الیدین نه کول. مکې والا صحابه کرامو رفع الیدین کول او کوفې والا نه کول. او هغه صحابه کرام چې هغې په مدینه کې اوسېدل د هغې ملا جلا امر و، چا به رفع الیدین کول او چا به نه کول. په مدینه کې په مسجد نبوي کې دننه یا په نورو جماعتونو کې هغې ملا جلا چا کول او چا نه کول. په یو ښار کې د صحابو ښار دی، زه د هغې وخت خبره کوم، وروسته خبره نه کوم، هغې رفع الیدین کول. کوپه کې چې کم صحابه کرام اوسېدل هغې نه کول، په مدینه کې چې کم اوسېدل چا کول چا نه کول. خو کوپې والا صحابو داسې نه دي ویلي چې مکې والا صحابه چې دا په دې پسې مونږ نه کېږي، او نه مکې والا صحابو دا ویلي چې د کوپې په هغې پسې مونږ نه کېږي. او په مدینه کې چې کم اوسېدل چا رفع الیدین کول چا نه کول، نو چا چې رفع الیدین کول هغه چې نه کول هغه صحابي ته بد نه دي کتلي، او کم صحابي چې نه کول هغه د کولو والو ته بد نه دي کتلي. اوس تاسو وایئ چې دین خو موږ د دغې صحابه کرامو په ذریعه را رسېدلی. داسې څه قسمه تاسو ما ته څوک نشي ښوی چې عبدالله بن مسعود او عبدالله بن عمر رضی الله، عبدالله بن عمر وایي پیغمبر رفع الیدین کړلي، عبدالله بن مسعود وایي زه داسې مونځ کوم چې نه دي کړي. ما تاسو ته یو حدیث د بخاري بیان کړو که نه، عبدالله بن عمر دی که نه، دا د پیغمبر صحابي دی. دا بل مې هم بیان کړو عبدالله بن مسعود. چېرته هم تاسو دا نشئ ښوی چې دا دواړه صحابو چېرته مناظره کړې ده چې دا ورته ویلي چې او ما پیغمبر لیدلی رفع الیدین یې کړلي نه دي کړي، او دی بل ورته ویلي چې ما لیدلی کړي دي زما دا کو زه ستا دا کوم، نشي ښوی څوک. نو چې هغې پې شر نه دی کړی، نو د 14مې صدۍ مسلمانان ولې په دې باندې شر کوي؟ بیا تاسو زموږ نه خلک تپوس وکړي وایي موږ د چا ومنو، دا صحیح خبره ده، مسله هم ټوله د دې مولیانو ده. ما تاسو ته په تېر پیرلو سوال هم نه پیدا کېږي چې دا مولا تا ته صحیح خبره وکړي، نه کوي درته. زه مې حیران یم چې دی ولې صحیح خبره نه کوي، ځکه نه کوي دی وایي ډله مې کمزوري کېږي. صفا خبره کوو که تاسو ګورئ نه، هر سیاسی پارټي وایي چې زما ډله سیوا شي، دقه شان دا مولوي صاحب وایي چې زما ډله سیوا شي. د دې معاشرې سړی دی که نه، زه د بل ځای نه راغلی یم، زه د چوپړیال اوسېدونکی نه یم. تاسو وزیر اعظمي خوښه ده ولې زما نه ده خوښه؟ ستاسو خپله پارټي ډېره خوښه ده ولې زما خپله نه ده خوښه؟
ظاهره خبره ده، زه بیا حق نه بیانوم، زه بیا دقه لیږم. حالانکې که دې مولوي صاحب په مقبره حق وې، که دې مولوي صاحب په دې منبر باندې حق وې، که دې مولوي صاحب چېرته بل فنکشن او په پروګرام او په هغې کې حق وې چې واقعي خبره ده پیغمبر حدیث دی دغه وایي زه دا وایم خو دا شته. ناسته وایي نه تاسو به تقریر نه اورئ که نه، وایي دا پکې درسره شته نه. د خپلې به دومره دلایل ووایه کم خلک چې هلته ناست یو بل ته وګوري. هغه وایي چې که دا خو مونږ بل پرون مولوي صاحب خو بل څه وایي او دا بل څه وایي. خلک رورا د شک شکار شي و دا د مولوي صاحب ګناه دی، ستاسو ګناه نه دی. ستاسو ګناه سره ستاسو ګناه دا دی که نه چې تاسو اندازه ونه لګوئ یو زوی یا به ډاکټر کېږي یا به نه انجینر کېږي. ښه نه ښه اداره ګورئ هغې له لېږئ. ډاکټر به شي ښه خبره، زه به هم خو سي پیسې به ډېرې وګټي که نه، انجینیر به شي که نه، پروفیسر ښه خبره ده وګورئ وله. خو تاسو دا سوچ کړلی چې زه د خپلې مذهبي مسلې دپاره یو ښه سکالر خواله لاړ شم، د یو ښه عالم خواله لاړ شم، د هغه نه هم تپوس وکړم که نه. ته به بیا وایې ټول عالمان خراب دي، ټول نه دي خراب. ما ته سوال هم نه پیدا کېږي، تاسو راشئ زما نه تپوس وکړئ که نه چې زه د څنګه بیانوم. نور به دم لو شی وښیم، زه داسې نه یم چې زه ځان پوهیم چې د بله ته جوړه نه کوي، په دغې بنیاد نه یم. خو دا مې د مثال پیش کړه، نور به درته سل وښیم چې په پسې به دې ولېږم چې صحیح درته بیانوي که نه بیانوي. دا لږ خلک دی چې هغې چې تقریرونه کوي نو څه په څه باندې تقریر کوي؟ اختلافي مسایلو باندې چې کوي امت ټوکلې ټوکلې کول. حالانکې داسې نه ده، د الله د نبي هدایت دا دي چې تاسو خلک اتفاق او اتحاد. البته دا یوه خبره په ذهن کې کېدی، دا مسله په تېره جمعه مې فاتحه خلف الامام وس مې دا په دې کې مې دا غرض دی چې کم خلک تاسو ته وایي چې دا شته او دا نشته، د دغې خلکو خبره مه اورئ. دا څه چې درته ما بیان کړه دا مې درته خالص اعتدال والا بیان کړه او دواړه طرف ته مې درته احادیث مبارکه ووایي، داسې پکې نه دي ویلي چې دا منم او دا نه منم. ها حق خو به وایې که نه، نو حق خو دا دی چې د یو طرف ته دا احادیث چې دي سیوا دي مضبوط دي، هغې باندې شک و شبهات نشته. ځکه دا دقې مولیانو موږ ته ویلي، په دقې کتابونه موږ سټډي کړي چې په دنیا کې اصح ترین کتابونه چې دوه حدیث دوه دي صحیحین ورته وایي. دا نوم خو له دي ایښودلی، ما خو نه دی ایښودی. صحیحین مین مطلب دا دی چې د دې روایات چې د سند په لحاظ سره سند په لحاظ سره سود شاذر دي. سود شاذر مطلب دی چې ملاوټ پکې نشته. خو بل طرف ته هم څه شته که نه، داسې خو نه ده چې ختم دي. نو دواړه سیډونه مې تاسو ته بیان کړو. نو که فرض کا تاسو ته یو جومات ته لاړ شئ، یو ځای ته لاړ شئ، یو مولوي صاحب د تقریر وکړي په مقبره کې، په نکاح کې، په بل څه فنکشن کې، او هغه دا اختلافي مسایل بیان کړي، نو کم از کم چې ستاسو په علم کې یو حیرانتیا نه لئ چې یاره که دا مولوي صاحب خپل دلایل وایي او بل طرف نه بیانوي نو هم کمی کوي، او دا یو خپل طرف بیانوي او د بل هغه تنقیص کوي نو هم کمی او دغه کوي، غلطي کوي. پکار دواړه سیډونه پکار دي او دا ویل پکار دي چې دې ته وایي تنوع فی العبادات، د عباداتو مختلف طریقې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله پکې لاس چوت کړي او کله پکې نه دي لاس چوت کړي. په بې هدا هر سړي خپله خوښه ده چې څنګه پې عمل کوي. واقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات.